وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تهتويني رؤيا يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. عانق طيفه قلبي ذاب في يديه يدي نادته عيوني ومها لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو روحي يا حبيبي فداء. حوضه كوثر ورواه شربة لدواه. اروي يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملزم وشفاء. ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملزم وشفاء. أحمد يا نور بشوقا فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. أحمد يا نور الهدى بشوقا فاق المدى عيني ترجو
أن تراك روحي يا حبيبي فداك جل من قد أرسل رحمة للعالمين فذراج أمالا يا إمام مرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين فذراج أمالا يا إمام مرسلين كنت نورا حين لا كان كون أو ما لا كنت نورا حين لا كان كون أو ما لا منامي مرسلا حين لا ماء وطين بل نامي مرسلا حين لا ماء وطين حين لا ماء وطين جل من قد أرسل رحمة للعالمين فذراج أمالا يا إمام مرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merasakan kesyukuran yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Ibu Bapa dan Anak-anak Akhir Zaman Saling Bermusuh yang ditaja oleh Zalila Kamaruzaman daripada Melbourne,
Australia, dan anak-anak, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan Zaila dan keluarga di Melbourne sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengiringkan kehidupan mereka dengan taufik, hidayah, bimbingan dan perlindungan daripada Dia. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan juga solehah. Amin. Anak cucu mereka akan lahir orang yang baik-baik. Amin. Mudah-mudahan lahir daripada anak cucu mereka para hufaz Al-Quran, para ahli ulama pada hari depan. Amin. InsyaAllah. Ibu bapa dan anak-anak akhir zaman saling bermusuh. Tajuk ini bertepatan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana satu masa datang malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi. Para sahabat tak pernah tengok susuk tubuh orang ni. Dia mai dalam keadaan dia tu sangat menarik perhatian para sahabat. Yang pertama, mereka tak kenal dia. Jibril datang berupa dengan seseorang yang asing, yang para sahabat Nabi tak pernah kenal, tak pernah tengok orang ni, tak pernah kenal orang ni. Rambut dia hitam pekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bajunya putih seputih-putihnya. Dia pun tengok dia, dia pun kata, ish, dia ni mai daripada mana? Kalau dia seorang yang datang daripada jauh, orang bermusafir, mesti rambut dia ni merebang macam orang naik motor kan, rambut merebang. Dan pasti kalau dia orang jauh, lekatlah di baju-baju dia tu kesan-kesan pasir. Tapi tak ada. Dia mai, dia bagi salam, langsung duduk depan Rasulullah, belaga lutut dia dengan lutut Nabi, dan langsung meletakkan tangannya di atas paha Nabi, dan panggil pula, ya Muhammad. Kalau para sahabat semua panggil ya Rasulullah, tapi dia panggil ya Muhammad. Islam tu apa? Nabi pun cerita Islam tu 5 perkara. Bila Nabi cerita, dia balas macam ni, ham tu. Para sahabat terpinga-pinga lagi. Mana ada orang main tanya, lepas tu dia betulkan Rasulullah. Tapi hak ni dia macam cikgu, dia macam guru. Tanya soalan, orang jawab, anak murid jawab, betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas Nabi jawab Islam tu apa, dia tanya pula, iman apa Muhammad? Mal iman. Nabi pun jawab, iman itu 6 perkara. Lagi sekali dia kata, sadaqta, hamdih. Kemudian dia tanya, mal ihsan, apakah ihsan? Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dengar kat Kak Ju? Dengar tak? Kurang dengar? Kemudian tengok, bagi dengar. Minta tani sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi kita menjawab, ihsan, kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tak boleh melihat Allah, kamu sembahlah Allah seperti mana
rasakan kamu menyembah Allah itu seperti kamu dilihat oleh Allah. Dengar sikit lah. Lepas Nabi jawab 3 soalan tu, dia tanya soalan yang keempat, mata sa'ah, bila hari kiamat? Mata sa'ah, bila hari kiamat? Bila mai soalan tu Nabi tak jawab, tapi Nabi jawab macam ni, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tak semesti orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jawapan Nabi itu jawapan yang sangat menunjuk Nabi seorang yang sangat bijak. Mata sa'ah, bila hari kiamat? Ketika itu Nabi kata, tak semesti orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Langsung dia kata, wa ma amaratuha. Okay, jawapan hang tu betul. Cuma alamat kiamat tu apa? Maka Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Hamba melahirkan tuannya. Hamba melahirkan tuannya. Kemudian Nabi sebut, antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan tengok alamat kiamat itu orang yang bertelanjang, berkaki ayam, menggembala kambing, mereka berlumba-lumba membina bangunan. Selalunya para ahli ulama, mereka Sahabat Sayyidina Muhammad mengambil pengajaran daripada Islam, iman dan ihsan menjadi satu ilmu. Islam satu ilmu, iman satu ilmu, ihsan satu ilmu. Sehinggalah datang satu ulama, iaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia memperkenalkan satu ilmu pada soalan berkenaan dengan alamat kiamat. Maka dipanggil ilmu itu dengan fiqhut tahawulat. Satu ilmu daripada hadis Rasulullah dan ayat Quran berkenaan kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dialah pemula kepada fiqhut tahawulat. Sehingga beberapa tahun dulu dia sudah menyebut virus corona. Baru orang terkejut. Mak Tuhan bagi pada para ahli ulama ni jangkauan hari depan, masa depan yang orang tak tahu lagi. Maknanya corona ni dah ada dalam pengetahuan para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Contoh mata sa'ah, orang Arab ni dia panggil hari kiamat tu, di antara nama hari kiamat ialah Al-Waqi'ah, Al-Zalzalah, Yaumul Ba'thi, Yaumiddin, dan di antara nama hari kiamat ialah As-Sa'ah. Orang ngaji bahasa Arab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan bertanya, As-Sa'ah tu bukan jam ke? Bukan jam ke As-Sa'ah? Ya, di antara yang mengejutkan ialah berdiri bangunan jam di Mekah. Itulah tanda kiamat. Sehingga hari ini orang balik souvenir daripada Mekah, dulu balik Kaabah, lalu balik menara jam. Ya, balik alamat kiamat tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia buat sejadah pula, sejadah dah tak ada Kaabah dah, menara jam. Lepas tu kalau ada Kaabah pun menara jam lebih tinggi daripada Kaabah. Maknanya Tuhan dah habaq kata al-kiamat dah dekat. Tu tanda dia. Mata sa'ah, hari kiamat dengan petunjuk kepada menara jam.
Kalau orang keluar daripada Mekah, berapa puluh kilometer lagi nak sampai Mekah, dah nampak dah menara jam tu. Nak habaq apa? Kiamat dah dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana pun orang pi, orang pusing-pusing nampak menara jam. Nak habaq kata kiamat dah dekat. Dah berdiri dah alamat kiamat. Dalam hadis tersebut, bismillahirrahmanirrahim, kamu akan melihat alamat kiamat orang yang antarul hufatal uratal ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan tengok orang yang antarul hufat, orang yang berkaki ayam, al-urata, yang bertelanjang, makna miskin lah semua tu. Berkaki ayam, orang yang antarul uratal antarul hufatal urata, orang yang berkaki ayam, orang yang bertelanjang, ri'a asya'i, mengembala kambing, berarti orang nomad, orang yang berpindah-pindah kan. Orang Arab dulu, orang Badui ni berpindah-pindah, heret, orang kambing, buat kemah, datang mana tidur tan, duduk tu, cemuih tu, pindah tali pula, bawa kambing pergi tali pula, tu dah panggil nomad. Jadi orang ni yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Dulu kita tak faham, tapi bila mana berdiri Burj Khalifah di Dubai, berapa puluh kilometer ke atas tu. Salah Sayyidina Muhammad. Saya tengok satu video waktu tu promosi kewujudan Burj Khalifah tu. Dia punya muzik dia tu muzik Dajjal. Muzik dia muzik luar biasa. Dia antara gerun dan gerun, takut tak takut tu. Macam filem hantu. Lepas tu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula berdiri Allahumma salli ala sayyidina. Dia buat pula apa tu, hak di Jeddah tu, Kingdom Tower tu lagi tinggi. Dia lawan hampa tinggi, kami nak buat lagi tinggi. Lepas tu di mana lagi? Kalau di Dubai tu, satu orang bercerita, orang Arab lama, tempat diri Burj Khalifah, menara Khalifah tu, dulu ni tentulah kandang kambing. Nampak Nabi hebat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kandang kambing, tapak tu dibina, yang Nabi kata yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba membina bangunan. Dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari ni kalau kita tengok di Jeddah, di mana-mana negara Arab, di Kuwait, di Bahrain, jadi bangunan berdiri, bangunan pencakar langit. Orang ni bina bangunan tinggi, orang ni buat lagi, ni tinggi lagi, tinggi lagi. Betul tak Nabi kata kiamat dah dekat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kiamat dah hampir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Putera ataupun Raja Salman, Raja Muhammad bin Salman, saya tengok satu video dia. Kata kami negara Arab telah buat satu kesepakatan, jadi kita akan wujudkan Eropah di Asia Tengah, di Asia Barat. Kami akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tempoh 5 tahun setiap negara Arab ni mereka akan mewujudkan Eropah di Asia Barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu bukan sakat mereka bina bangunan, mereka masuk unsur-unsur kejahatan, khurafat, kemaksiatan. Di orang Arab mula balik jahiliah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu mula balik jahiliah balik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah tanda kepada kehancuran orang Arab. Nanti akan berlaku gempa bumi. Daripada buat bulan akan berlaku gempa bumi. Gempa bumi itu alamat kiamat. Sebab 10 alamat kiamat di antaranya ialah gempa bumi fi Jaziratul Arab, di tanah Arab. Termasuk yang akan terkena kesan gempa bumi ialah Madinah Al-Munawwarah. Madinah pun akan goncang dengan gempa bumi yang dahsyat yang jadi alamat kiamat. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, bila bangunan tinggi-tinggi itu dibina akan runtuh. Jadi keruntuhan itulah keruntuhan kepada isyarat hampa akan hancur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis itu dalam perbahasan ulama terhadap itu memberi suatu peringatan pada kita, seperti Nabi sebut, ketika mana berlaku gempa bumi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang munafik akan lari keluar daripada kota Madinah. Yang tinggal hanya orang-orang yang beriman, sebenar-benar beriman. Sebab orang beriman nak mati dalam kota Madinah, orang munafik nak lari daripada kota Madinah. Orang beriman nak mati dalam kota Madinah. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamus biha, kata Rasulullah. Siapa-siapa mampu untuk mati dalam kota Madinah, matilah dalam kota Madinah. Orang munafik tak mau, mereka lari keluar daripada kota Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena kaji hadis itu untuk menjadi sempadan pada kita dalam kehidupan kita seharian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, sebelum hadis tu, sebelum Nabi kata berkenaan dengan bangunan yang dibina tinggi-tinggi, alamat kiamat ialah antalidal amatu rabbataha. Amah ni hamba perempuan. Hamba perempuan melahirkan tuannya. Mana apa? Dia macam ni. Satu orang merdeka, orang lelaki, dia kahwin dengan perempuan. Perempuan ni hamba. Dia kahwin dengan perempuan hamba. Bila kahwin dengan perempuan hamba ni, dapat anak. Anak ni dia ikut tarikh ayah. Kalau ayah merdeka, dia merdeka. Jadi anak ni merdeka, mak dia hamba. Jadi bila dia merdeka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila dia merdeka, bila dia tu anak orang merdeka kahwin dengan hamba, dapat anak. Anak ni disebut dengan anak ni merdeka sebab ayahnya merdeka, dia tak ikut tarikh mak. Jadi ketika tu dia tuan daripada mak, dia tuan pada mak dah. Allahumma salli ala Sayyidina. Ni apa ni akan berlaku bila? Kata ulama, akan berlaku nanti, bila mana berlaku peperangan dalam dunia ni. Bila berlaku perang, maka berlakulah tawanan-tawanan perang, diperhambakan di negeri-negeri tertentu, di negeri-negeri kepada negara yang menang. Jadi ketika itulah berlaku orang mereka kahwin dengan hamba, maka berlakulah apa yang disebut oleh Nabi SAW itu satu. Yang kedua maknanya apa? Maknanya ibu-ibu melahirkan tuan-tuan ni, maknanya ketika mana anak-anak melawan ibu, anak-anak melawan ayah, anak-anak dipanggil anak-anak derhaka. Jadi kalaulah tajuk ni main kat ni saya bukan kali pertama dengar tajuk ni. Orang semua main bercakap, main ke rumah minta tolong ustaz, tolong minta ustaz berdoa bagi jadi hati anak kami lembut, anak kami lawan kami. Ni situasi biasalah di akhir zaman ni. Anak-anak keras kepala, anak-anak tak mau dengar kata. Dan sehari dua ni saya merenung, orang duk main belah mulut di rumah ni, anak-anak tak mau hisap jari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengecaman orang tua-tua,
Kalau kita bagi anak tahnik, dihisap jari kita, kata orang tua tu, anak tu dengar kata. Ni bila kita buh dalam mulut ni, dia nak muntah pula. Bukan sekat dia nak hisap, dia nak muntah. Nak muntah pula. Saya tak tahulah apa kesalahan mak dia, apa kesalahan ayah dia. Tapi tak apa, dengan belah mulut tu dia settle, insya-Allah. Akhirnya saya bila belah mulut ni dia kena masalah dalam senap, dia kena bagi sampai langit-langit tu. Sampai langit nak muntah pula. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni situasi-situasi yang berlaku saban hari. Alhamdulillah hak ni main tahnik, tapi beribu lagi yang tak main tahnik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahnik ni dia kena nak bagi settle. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara-perkara yang tak baik dengan tahnik tu dia akan lekang dengan sebab berkat kita mentahnik seseorang bayi. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang dia teriak malam sebab dia tak sempurna lagi. Saya pernah berhenti satu kedai buah minyak, kedai kampung. Satu budak ni dalam umur 10-11 tu cekak pinggang, kerja kedai minyak. Cara cakap tu kata, amboi cakap orang tua macam ni ke? Dia mungkin mak ayah dia tak tahnik. Dia tahnik panggil lembut, elok, beradab, berakhlak. Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Ya Allah Tuhanku, bagilah budak ni reti, faham perkara agama dan pandai mentakwil Al-Quran. Maknanya dia pandai Al-Quran, dan jadikan anak ini tergolong di kalangan orang yang soleh-soleh. Dia bila tak berdoa tak ada, bila tak didoakan tak ada lah habuan-habuan yang patut dia dapat. Reti agama, pandai Quran. Kadang-kadang budak ni subhanallah, ni ustazah duk mengajar Allah Quran, teruk ajak nak pun tak boleh. Bajak kerut hati tu. Orang kata benak lah tu. Tu kesan daripada mereka buat lebih kurang terhadap perkara tahnik. Tahnik ni dia menyihatkan budak ni. Kalau lembat tahnik, dia akan segar, menyempurnakan keadaan diri dia. Nabi, kalaulah benda tu Nabi buat, berarti dia ada makna yang sebegitu besar dan sebegitu halus, mendalam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maknanya bila sebut antalidal amadu rabbataha, maknanya ibu melahirkan anak derhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu melahirkan anak derhaka. Dia mula dia kadang-kadang anak ni dikeras kepala daripada budak. Dia orang kata dia panggil beban. Orang kata beban. Tak heran orang, tak peduli mak, tak peduli ayah. Nak tu nak, apa ayah mak kena ikut. Betul tak anak-anak hari ni? Kalau tak ikut, dia buat demonstrasi. Dia angkat spanduk menentang mak ayah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak buat amai apa? Hak angkat tu kan. Ni dia duduk melepak tu. Tu berontak dia panggil. Kalau dia berdiri, dia tak. Tu anak ni dipanggil calon-calon tu. Na'udzubillah min dzalik. Esok kalau anak ni tak diselamatkan, dia akan melukakan perasaan mak ayah dia ketika mak ayah tua esok. Na'udzubillah min dzalik. Itu berlaku pada anak-anak kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyaklah anak-anak macam ni di akhir zaman. Bila mak tunjuk nak macam ni, mak ni nak marah kat mak. Marah kat mak tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Mak ni marah kat mak tu.
Dulu-dulu kan waktu kita budak-budak, kalau apa isu-isu apalah mak marah kat kita, kita nak jawab, mak kata apa? Jawab. Berhenti selalu, tak jawab dah, senang tu. Orang tua ajak tu, jangan jawab. Jawab ni pasal apa tak boleh jawab? Takut kita terlebih menjawab, jadi derhaka. Sebab dengan mak ayah ni tak boleh kata uff, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Kat mak ayah tak boleh kata ni budak-budak hari ni bila mana mak ayah tegur, bosan cakap hempas pintu, masuk dalam bilik, dum masuk bilik, tarik pintu, kam, tu lebih pada Allah, buk mak dah tak, Allah Akbar, anakku habis lah. Lepas tu mak pula nak cover pula, patut dia lah cover mak dia, main minta maaf. Mak ni kena settle, kena pujuk hati pula mak. Tu tanda kita duduk di akhir zaman. Ni apa benda berlaku ni? Dia sistem yang bentuk. Anak pergi sekolah menengah biasa, satu saja hak agama, hak lain tak agama, rosak. Sedangkan semua subjek kena agama, kena kait dengan agama, kena kait dengan Allah. Tapi tak, dia buat pula pembahagian, hak ni subjek agama, hak ni akademik. Akademik ni putus dengan agama dah, tak ada lah agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu hak agama pula tak minat pula. No? Lah ni subjek agama ni pilihan lagi kah? Orang ambil SPM, pilihan lagi, masih pilihan. Lah pilihan apa? Tolong Ustaz, cikgu, pilihan tak kan ni? Wajib ambil lah. SMKA wajib, tak SMKA pilihan lah kan? Tu jadi rosak. Agama apa nak ambil, yang tak ambil sudah, ikut suka hampa. Ni kerajaan kena prihatin, ni kena buat sesuatu, ni kena ubah dah. Sallallahu alaihi Muhammad. SMK memang kena ambil, dia sekolah agama, dia sekolah menengah biasa ni. Kalau dia mengaji agama, paling kurang dia kena agama, pasti kena ambil. Zaman kami dulu lagi teruk, subjek agama ni pilihan dengan lukisan. Lagilah orang ambil lukisan, agama payah apa kata. Tu kelahiran anak derhaka pada hari ni sebab sistem berpuluh tahun dulu tak ubah-ubah lagi. Sistem ubah, sistem pendidikan tu. Siapa pegang Menteri Pendidikan? Tak tahu tak apa siapa pun, moga sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, segala-galanya kena buat perubahan. Kalau tidak, dia akan melahirkan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ialah perosak agama dan bangsa. Auzubillah min dzalik. Sistem ni kena ubah. Agama kena wajibkan ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab agama ni, agama resmi kita ni, Malaysia ni, agama resmi negara ialah Islam. Lepas tu kena usahakan rakyat Malaysia kena ambil subjek agama Islam ni. Tu lagi teruk tu. Tu peringkat keseterusnya. Pasal negara ni negara Islam, negara umat Islam. Agama resminya agama Islam. Itulah proses untuk memperkenalkan Islam kepada rakyat. Bila Cina, Hindu, mereka ngaji tentang Islam, nanti mereka ada tergerak hati nak terima Islam sebagai agama. Tapi jenuh silat dengan DAP, Sallallahu alaihi Muhammad, apa takut? Bersilat lah. Kita pejuang Islam, pasal apa kita takut nak berdepan dengan mereka? Mati pun orang Islam sanggup demi agama. Tapi hari ni kita lebih jaga hati orang lain daripada jaga hati orang Islam sendiri. Jadi muslimin dan muslimat, mata Allah sekalian, maka
Inilah situasi yang sedang kita duk, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibu bapa dan anak-anak di akhir zaman saling bermusuh. Saya pernah jumpa juga Nabi sebut dalam hadis sallallahu Sayyidina Muhammad, di akhir zaman ni ibu bapa, anak-anak lebih suka duduk dengan kawan-kawan daripada duduk dengan mak ayah. Balik-balik sekolah, lempak beg pi dengan kawan. Hak rempit cara rempit, hak nu cara nu, macam-macam. Suka duduk dengan kawan-kawan lagi, berborak, sembang-sembang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik pukul berapa, kalau mak ayah tak kisah, lagilah melarut. Kalau mak ayah kisah, masalah Sayyidina, dulu-dulu dia boleh marah. Kami sekali tu balik lewat, bukan masuk maghrib lagi pun, mak saya ni disiplin. Walaupun dia cikgu, tapi dia seakan cikgu lah. Keluar pagi, waktu budak-budak, masalah Sayyidina, mak lepas sarapan pagi, pukul 8 pagi kena baca muqaddam. Dia duduk sapu sampah, dia betul daripada jauh ya. Lepas baca muqaddam, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, boleh keluar main dah. Keluar main di luar. Pukul 10 kena masuk dah. Masuk pukul 10 tu mandi. Dia mandi kami. Dia joreh, dia bawa sabun, dia dressing, tahu dressing? Maknanya dia ambil apa ni, tola tu dia tenyih, buah ketiak, tengkok, apa semua ni. Kami tak ada daki. Mak dressing. Macam kereta Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu kaki ni dia ambil beri sabuk tu, tapak kaki tu. Hamidi dan Aufal pernah duduk dengan dia daripada kecil sampai habis darjah 6, habis darjah 5. Sama tarbiyah, dia tarbiyah cucu dia macam tarbiyah anak dia. Kaki ni bukan apa sangat, tapi dia beruhu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi yang saya nak cerita dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, hari tu kami terlewat balik main 6.30. Balik-balik main ke, dia suruh duduk luar, jangan masuk. Dan dia bayang, jangan masuk. Dia duduk luar, budak-budak pula waktu tu. Pasal apa nak didik, jangan balik lewat. Anak-anak hari ni balik pukul berapa? Kalau apa main mana ni, mau nak tahu apa, ikut suka orang lah. Orang anak hari ni betul-betul lah. Ya Allah, anak aku. Banyaklah berlaku isu ni akhir zaman ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita bukan macam tu dididik oleh ayah-ayah, tok-tok kita, nenek moyang kita kat kita dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni berontak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak nak kena pujuk anak pula. Ni ialah isu yang hidup dalam masyarakat hari ni. Jadi nak buat macam mana buat agak tu? Kena kecil balik lepas tu. Beronok belakang balik, ke zaman belakang balik, sekolahkan balik. Tapi boleh buat kan macam tu? Kalau kita kata lepa ni kalau nak bentuk ni kena daripada rebung lah, dari buluh lah, kepak patah. Tu yang dia mengamuk tu. Kalau nak lentor, waktu dia lembut, dia rebung lagi. Bila dah dibuluh, kita kepak perang, tu dia berontak, tu dia lawan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi inilah kekalutan yang berlaku sebab kita tidak menggunakan agama membesarkan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma kita mak ayah ni masih ada peluang. Apa dia peluang dia? Doa. Dah terlepas dah macam mana, minta ampun kat Tuhan. Tapi doa jangan tinggal, jangan bagi lekang. Doa. Dan kena selalu maafkan anak-anak. Kalau tidak, sanggupkah kita jadikan anak kita anak derhaka? Tak masuk syurga dia apa? Maknanya anak mak ayah ni, Sallallahu Sayyidina Muhammad, mana kena berjuang di hati. Boleh kita nak berasa hati sampai akhir hayat, tapi lepas teruk, musnah hidup lepas. Buat apa pun semua gagal, akan hancur sehancur-hancurnya kalau tak mendapat kemaafan ibu dan ayah.
Kalau lepas tak berubah waktu kita hidup, dengan berkat doa kita, lepas berubah sesaat kita dah mati. Alhamdulillah. Maknanya ini suatu pengorbanan yang hebat kalau dibuat oleh ibu bapa. Maknanya dapat macam mana? Kita kena tanggung pasal kita salah dulu. Lepas jadi macam ni, kita salah hari tu, korbanlah. Doa jangan tinggal, jangan putus asa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita jumpa Tuk Wan kita. Macam mana ustaz? Dah terlepas. Tapi ada yang ambil pot. Lepas anak lepas ganti dengan cucu. Salam Sayyidina Muhammad. Jadi lepas bincang elok-elok dengan anak lepas. Hak ni Tok Wan, hak ni ayah nak Sarah nak bagi jadi hafiz. Ada yang beruntung sebab anak dia kata, tak apa ya, kami ikut ayah. Itu alhamdulillah. Tapi ramai juga yang kata, kami tak mau ya. Kami ni anak kami nak macam ni. Habis. Ya subhanallah, ni pun habuan juga. Walaupun doa kena banyak. Nabi sebut la yuradul qada illa bid-du'a. Setiap ketentuan Tuhan itu tak akan dapat ditolak melainkan dengan doa juga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, saya simpulkan bahawasanya segala yang berlaku ini ialah hasil daripada yang lepas. Tapi Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Jadi jadikanlah asbab-asbab yang berlaku ni, anak-anak tak dengar kata, keras kepala, ketegak apa semua ni, sebagai suatu isu yang mendekatkan kita kepada Allah lagi. Kalau Tuhan tak buat macam ni, kita tak dekat dengan Tuhan aku. Kalau Tuhan buat macam ni, jadi kita pun rasa tak payah nak kita minta tolong Tuhan. Betul ya anak bagi balik ke pangkal jalan, insya-Allah. Jadi untuk itu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita untuk melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada penaja kita iaitu Zalila Kamaruzzaman daripada Melbourne, Australia, Salam Sayyidina Muhammad, yang menyedarkan kita terhadap isu yang berlaku di tengah masyarakat pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipandu untuk mendekatkan diri kepada Dia, dijauhkan daripada kecelaruan dan kekalutan akhir zaman, daripada fitnah akhir zaman, dekatkan kita dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dimurahkan rezeki yang berkat, dimudahkan kita untuk melakukan taat, dimudahkan kita untuk menjauhi maksiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.